Good morning, all of you. BBSM 3 class. I welcome you all to the lecture of corporate accounting and practices. And as all of you know, we are in chapter number 2, final accounts of companies in vertical form. Yesterday, we have started the first question. We also drafted all 37 formats or 37 tables. If I am not wrong, all the students have also drafted and keep them ready. You had a whole day to do this, and by this time, you must have completed the drafting part, because today we are going to start posting. We will transfer all the entries one by one from trial balance to their respective notes. Okay? Before we do that, let me remind you, yesterday we have specified the note numbers also in our trial balance. Just to simplify our work today, we have specified entries and note numbers both yesterday. So today in this session 2.6, right? This is session 2.6. We will make posting possible, but before that there are two corrections I noticed, and that is why I want to make those corrections. ગઈકાલે આપણે જે નોટ નંબર્સ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં લખતા ગયા હતા એમાં પહેલી બે એન્ટ્રીઝ એમાં કરેક્શન છે. તમે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આવો, ડેબિટ સાઇડ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી ઓપનિંગ સ્ટોક that is to be transferred to 10C, right? 10C કરજો ઓપનિંગ સ્ટોકમાં, અને એની જ નીચેની જે એન્ટ્રી છે ડિસ્કાઉન્ટ, ઓકે, ડિસ્કાઉન્ટ એન્ડ રિબેટ, એને 10F માં મૂકવાની છે, કારણ કે 10F એ ડેપ્રિસિએશન વાળું શેડ્યુલ છે, એટલે પેલા બેમાં જ ચેન્જ છે. સ્ટોક 10C, discount 10F. Okay, now we need to begin with the answer part. તમે બધી નોટ્સ રેડી રાખી જશે, અને નોટ રેડી ન હોય એ લોકો પહેલા આ બધી નોટ્સ રેડી કરી લે. Just because when I am posting right over here on the screen, you will be parallelly posting the entries in your notebook. જેમ તમે ક્લાસમાં કરો છો કે બોર્ડ ઉપર હું એન્ટ્રી કરતો જતો હોઉં અને એમાં જોઈને તમે તમારી ફેરબુકમાં એન્ટ્રી કરતા જતા હો છો. સિમિલરલી આ તમારું વ્હાઇટ બોર્ડ જ છે અને બ્લેક માર્કર જ છે. આ માર્કર આછી કે ઘાટી એવી નથી હોતી, સ્ટાન્ડર્ડ માર્કર જ હોય છે. આ બોર્ડને કોઈ દિવસ ઇરેઝ કરવાની જરૂર પડતી નથી. ઇટ ઇઝ અ ડિજિટલ બોર્ડ, right? So should we begin with the posting? Have the pen, litho and fairbook with you? I am beginning with the debit side. First entry, stock, and it is opening stock that is to be transferred to
10C. Now પેજ ફેરવવાનું ચાલુ કરો, 10C સુધી પહોંચો. જો આમાં આવું થશે તમારે પેજ તો ખૂબ ફેરવવા પડશે. We need to reach to 10C. બધી એન્ટ્રીઝ સિક્વન્સમાં નહીં આપેલી હોય કે 10C. Here it is. 10C. Changes in inventories. એમાં મૂકો. Opening stock. $1,33,000. This way it goes on. Second entry, discount and rebates 10F. Here we are in 10F. Discount and rebates amount is 6,000. તમે સાથે સાથે જે તે એન્ટ્રી પોસ્ટ કરતા જજો. પછી કઈ એન્ટ્રી આવે છે? કેરેજ ઇનવર્ડ. An entry from note 10A. Come to 10A. Here it is. 10A. Carriage inward. The amount of carriage inward 11,500. Right? It is done. Next comes patents. Patents intangible assets kevai, you know that. And intangible assets no schedule 5A2. Find out 5A2. Here it is. See on the top. Intangible assets. એમાં ડેપ્રિસિએશન નો એડજસ્ટમેન્ટ હશે, પણ આમાં તો કઈ ઇનર કોલમ ન હોય. બરાબર, આ તો આખું ટેબલ જ છે આ રીતે. અધરવાઇઝ ઇનર કોલમમાં લખીએ. પેટન્ટ્સ અત્યારે આપણે આ જે બેલેન્સ આપી છે એને ઓપનિંગ બેલેન્સના કોલમમાં મૂકીએ. 75,000. પછી આગળ જોશું ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કે જે આવે એ રીતે આગળ વધશું. અત્યારે આપણે એને ઓપનિંગ બેલેન્સના કોલમમાં રાખીએ છીએ. Then we have rates, taxes and insurance expense to be grouped under 10E. આપણે એમાં 10E આઈડેન્ટિફાઈ કરેલું છે. પાછા જાઓ હવે 10 તરફ. A, B, C, D and 10. It's not 10E. That should be 10G. You know, rates, taxes and insurance. ત્યાં 10G હોવું જોઈએ. 10G કરજો. તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં પણ 10G કરજો. કરેક્શન કરજો. 10G. એવી જ રીતે એ જ લાઈનમાં થોડાક નીચે આવશો. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, કમિશન અને બિઝનેસ એક્સપેન્સ એમાં બી 10G કરી નાખો, કારણ કે અધર એક્સપેન્સનું જે શેડ્યુલ છે એ 10G છે, 10E નથી. ઓકે, 10G. Rates, taxes and insurance, I am putting rates, taxes and insurance. No adjustment. Outer column 11,000. Next entry, furniture and fixture. That's a tangible asset. અને tangible assets ને આપણે 5A1 માં મૂકીએ છીએ. Right over here, furniture
ફર્નિચર 30,000 ઓપનિંગ બેલેન્સ ના કોલમ માં 30,000. નેક્સ્ટ materials purchased. Where will we transfer? 10A જેને આપણે સેમ 2 સુધી પરચેઝ કહેતા એને હવે મટીરિયલ્સ પરચેઝ કહેવાય. એમાં બીજું કંઈ ન હોય. 10A purchase of materials. Purchase of materials. આપણે એને ઇનર કોલમમાં રાખશું કારણ કે પરચેઝ રિટર્ન્સ હોય તો આપણે લેસ કરવા થાય આગળ, બરાબર? એટલે એને ઇનર કોલમમાં રાખીએ. મટીરિયલ્સ આર પરચેઝડ ફોર 2,46,500. ઇનર કોલમ રાખીએ છીએ અત્યારે, બરાબર? યસ. Then next wages. wages બી 10A માં જ મૂકવાના છે. એક લાઈન મૂકીને આપણે wages. Are we having any adjustment in wages? Yes, wages are ticked by us. તો એ બી ઇનર કોલમમાં જ આવશે. Put the amount in inner column. 2,61,000 inner column. Then next is coal. Coal is also to be placed right over here in 10A. No adjustment. Directly outer column. Amount of coal 12,600 against coal. Next is land. Where will you put land? It's a tangible asset. આપણે નોટ નંબર લખેલો જ છે 5A1. Already we have furniture and now comes land. Opening balance. The amount of land is 2,50,000. 2,50,000. In the same way, we have machineries. Same schedule 5A1. Machineries. What's the amount of machineries given there? 1,50,000. 1,50,000. We have got tools. Tools B5A1 માં જ આવે છે, તમને ખબર જ છે. Tools. Opening balance column. Amount of tools 30,000. 30,000. Now we have goodwill. 5A2, just below that. Already patent is there. Entry number 2 in this schedule. Goodwill. Where will you put goodwill? In opening balance column. Amount 75,000. After goodwill comes debtors, which not 6C. 6C, here it is. We have adjustment in case of debtors, so we'll put it in your column 6C, debtors. Inner column में रखिए 53,200. Followed by bills receivable. Well, bills receivable, an entry from the same schedule 6C, bills
રિસીવેબલ ડેટર્સમાં બેડ ડેટ્સ છે અને બેડ ડેટ્સ રિઝર્વ છે એટલે 2 થી 3 લાઈન મૂકીને બરાબર તમે બિલ્સ રિસીવેબલની એન્ટ્રી આપો. amount of bills receivable is 26,900. 26,900. next advertisement આપણે schedules હમણાં ચેન્જ કર્યા 10G માં લઈ ગયા expenses. so let us find out 10G. where is 10G? here they are. already rates and insurance આવી ગયું છે. okay, advertisement no adjustment. advertisement expenses, direct outer column 3,000. then next commission, same schedule 10G. amount of commission is 13,500. then we have business expenses 10G, but business expenses would be mentioned inner column because it is ticked by us, right? 11,200 inner column 11,200. business expenses are transferred. now we have bank balance and cash balance. where will you put them? 6D આપણે identify કરવું છે. go back, find out 6D where it is. 6D here it is, cash and cash equivalents, right? here it is. એમાં મૂકી દઈએ. પહેલું શું છે? bank current account. bank current account, the amount of that is 4,000. and second entry is cash. amount 16,000. 16,000. next is debenture interest for half year. which schedule? 10C આપણે આપેલું છે. finance cost 10C. now see, that will change. it should be 10E. change કરો ત્યાં આગળ તમારા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં. interest on debenture is a finance cost, so 10E આવશે, નહીં કે 10C, કારણ કે C માં આપણે બીજી મૂકી એટલે 10E. debenture interest inner column જ રાખશું. amount એની છે 2,000 અને એની નીચે બેંક ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં તો આપણે 10E જ લખેલું હતું, બેંક ઇન્ટરેસ્ટ. પણ બેંક ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાં કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ નથી એટલે એને આપણે ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં મૂકી શકીએ. 18,200. 18,200. done. next જો પહેલો સમ છે ને એટલે ઘણી ચેકાચેકી થશે હો, ડોન્ટ વરી.
પેલો સમ તો પછી બીજી વખત તમારે પ્રિન્ટ કઢાવવો પડે કદાચ, અરે પેલો સમ શું આખો લીધોય કદાચ ફરીથી પ્રિન્ટ કઢાવવો પડે તોય નવાય નહીં, પણ we are learning new things, so that can happen, that is normal. Now preliminary expenses માં શું લખ્યું છે જુઓ આપણે, 5e, find out 5e, where it is 5e, still above, yes 5e, અને પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે. So we will put it inner column, preliminary expense ની amount 2000 છે એટલે inner column માં આપણે રાખીએ, અને last from debit side it is the amount of calls in arrears. Now see 1A અહીંયા આવે છે સૌથી પહેલી નોટ 1A હતું, એમાં ઉપરથી 3-4 લાઈન મૂકીને કોલ્સ ઇન એરિયર્સ લખી. કોલ્સ ઇન એરિયર્સ છે ને એ કેપિટલ માંથી લેસ થાય, હજી કેપિટલ આવી નથી, ઉપર કેપિટલ આવશે, એમાંથી આપણે કોલ્સ ઇન એરિયર્સ માઇનસ કરીશું. એટલે અત્યારે ઉપર 2-3 લાઈન તો મૂકી જ દો અને એની નીચે કોલ્સ ઇન એરિયર્સ ઇનર કોલમમાં લખી રાખો 2000. આ રીતે ડેબિટ સાઇડની બધી એન્ટ્રી આવી ગઈ, એક એન્ટ્રી એવી નથી પેન્ડિંગ હોય ફ્રોમ ડેબિટ સાઇડ, ફ્રોમ ડેબિટ સાઇડ. Now let us switch over to credit side. More important, it starts with equity share capital, અને આપણે શેર કેપિટલના પહેલામાં જ છીએ, બરાબર, શેર કેપિટલની નોટ સામે જ છે. So let us stop over here for a while and discuss about note 1A. તમે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, પેલું વરુણ લિમિટેડ લખ્યું છે ને ઉપર જ, એ સેન્ટેન્સ આખું વાંચો. Varun Limited has authorized the capital of 1 lakh equity shares, okay, of rupees 10 each. આવું લખેલું છે. That means note 1A starts with authorized share capital, એટલે note 1A માં authorized share capital પહેલા મૂકીએ, authorized share capital, એને આપણે અંડરલાઈન કરીએ, અને એની નીચે આપણે આ ડિટેલ્સ મૂકીએ, 1 lakh equity shares of rupees 10 each, અને આઉટર કોલમમાં એની અમાઉન્ટ મૂકી દઈએ તો 1 lakh into 10, that will be 10 lakh, હે ને? એટલે ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ પહેલા આવશે. હવે એની નીચે અંડરલાઈન કરી દઈએ, એટલે આનો મીનિંગ એવો થાય, we have to just disclose authorized share capital in note 1A. Underline is given so that 10 lakh is not calculated while making the final totals. આ 10 lakh છે એ નોટ 1A ના ટોટલમાં ગણાતું નથી, that is why we are underlining it, okay, not a part of total, we have to just show it. Now come back to trial balance, and now we can put the equity share capital which is given in trial balance. એ આખું લખીએ, જો એમાં લખેલું છે 40,000 equity shares of rupees 10 each, અને એની અમાઉન્ટ કેટલી આવશે, 4 lakh.
એ આપણે અહીંયા મૂકીએ. સોરી, ઇટ્સ નોટ ટુ બી મેન્શન્ડ આઉટર કોલમ, કારણ કે આપણે નીચે કોલ્સ ઇન એરિયર્સ લેસ કરવાના છીએ. 4 લેખ ઇનર કોલમ રાખો અને એની નીચે જ કોલ્સ ઇન એરિયર્સ અહીંયા આવેલા જ છે, એ એમાંથી આપણે લેસ કરીએ. So 4 lakh minus 2000 calls in arrears. Thereby outer column we will have 3,98,000. આ રીતે આખું થાય છે. 4 lakh minus 2000. સમજાય છે ને બધાને? જ્યારે પણ બધા સમમાં મોટા ભાગે 99% સમમાં ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ આપેલી જ હોય, પણ ઓથોરાઇઝ શેર કેપિટલ જે છે ને એ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં ન હોય. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગિવન આઉટ ઓફ ટ્રાયલ બેલેન્સ. ઇધર that would be given before trial balance or after trial balance in the adjustment, wherever it is. If you read that it is authorized share capital, then you should put it directly in note number 1A, and like this you will give the total amount in outer column, and below that you will underline it just to avoid it from the final totals. You will ignore it. પછી એ ટ્રાયલ બેલેન્સની જે શેર કેપિટલ હોય એ અહીંયા આપણે મૂકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ઇશ્યુડ એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ્ડ કેપિટલ, રાઈટ? એ અહીંયા ઇનર કોલમમાં લખીએ. જો કોલ્સ ઇન એરિયર્સ આપેલા હોય then you will deduct it from equity shares and remaining amount in outer column. જો આ કોલ્સ ઇન એરિયર્સ નો આપ્યો then you can put directly in outer column also. Okay, so this thing is settled, I think. 1A. Now we have the turn of next entry, that is debentures. Debentures એમાં આપણે 3A લખેલું. So we have 3A right over here. 4% debentures. ડિબેન્ચર ઉપર તો ઇન્ટરેસ્ટ ગણવાનું છે એટલા પૂરતો જ એડજસ્ટમેન્ટ છે, બરાબર? બીજો કોઈ એમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે નહીં. So put it outer column 1 lakh. 1 lakh. Next, bank overdraft. Bank overdraft, part of 4C. Go to 4C. Here it is, current liabilities, other current liabilities, 4C. એમાં આપણે મૂકીએ bank overdraft, outer column, amount 1,51,400. Next entry, creditors. 4B, just right above 4C. Here it is 4B, trade payables. Put creditors there. Creditors 48,100 is the amount. Now sales to be put under note number 8, because 8 and 9 are for incomes. Go to 8 number. Here it is, sales. First entry in note number 8, sales. હવે સેલ્સ રિટર્ન્સ આવ્યું જ નથી, બરાબર? ડેબિટ સાઈડ હોય, સેલ્સ રિટર્ન એ આવ્યું નથી, એટલે સેલ્સ રિટર્ન નહીં હોય. Let us believe that, and we will put this in the outer column itself.
amount of sales 7,23,400. Next is rent, again income but other than sales income to be mentioned in note number 9. Here it is, note number 9, rent, no adjustment, outer column 6,000. Another entry for note number 9 only, transfer fees. Transfer fees, note number 9, 1,300. And last entry as far as posting is concerned is profit and loss account. Now, કાલે જ આપણે વાત થઈ ને કે P&L account is not mentioned in P&L statement. Okay, but where will you mention it? 1B. 1B સાવ પહેલા આવ્યું હોય, 1A ની નીચે. Yes, 1B, reserves and surplus. એમાં આપણે મૂકીએ opening balance of profit and loss account. આ રીતે લખી અને આપણી જે બેલેન્સ છે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જો the amount is 13,400 એ આપણે અહીંયા ઇનર કોલમમાં મૂકી દેવાની, બરાબર? કારણ કે આપણે જે પેલું બનાવેલું છે P&L સ્ટેટમેન્ટ એનો જે આન્સર આવશે એ આમાં આપણે એડ કરશું. એનો જે ફાઇનલ આન્સર હોય એ આપણે નોટ 1B માં મૂકવાનો હોય છે, તમને ખબર છે. ફાઇનલ આન્સર ઓફ profit and loss statement is transferred to note 1B, so it will be added just below this, so opening balance in 1B. So that's it. All the entries are hereby posted, some in the inner column, some outer column, right? You can see many schedules are still empty. See, 3B, 3C કાંઈ નથી આવ્યું, 3D માં કાંઈ નથી આવ્યું. ઘણા બધા schedules છે, 4A, 4B, બરાબર છે? એમાં ક્યાંય કશું આવ્યું નથી. જો આ 4D માં કાંઈ હજી સુધી નથી આવ્યું, 5A1, A2 માં આવ્યું, 5A3, A4 માં કાંઈ ન આવ્યું, 5B જે છે, બરાબર, એમાં B કશું નથી, 5C, then 5D, 5E માં એક એન્ટ્રી આવી, 6A માં નથી આવ્યું, 6B માં હજી કાંઈ નથી, ખાલી 6C આવી છે, 6D માં એન્ટ્રીઝ છે, no entry in 6E or 6F, 7 નંબરમાં નથી કશું. આ 8, 9, 10 માં આવ્યા છે, બરાબર? 10 માં બી જો 10D છે એમાં કશું જ નથી, 10G સુધી આવ્યું છે, 11, 12, 13 તો સાવ ખાલી છે. એ આવશે, અમુક એન્ટ્રીઝ હજી આવશે, પણ ઘણા બધા શેડ્યુલ્સ હજી ખાલી છે, બરાબર? એમાંથી અમુક શેડ્યુલ જે ખાલી છે એમાં આપણે હજી એડજસ્ટમેન્ટ કરશું, બરાબર ને? આપણે એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ ત્યારે અમુક શેડ્યુલમાં વળી એન્ટ્રી આવશે, બરાબર? પણ અમુક શેડ્યુલ તો એવા હશે કે સાવ સમ પૂરો થઈ જશે તો એ ખાલી ને ખાલી જ રહેશે, એટલે એ બની શકે છે, બરાબર છે? સો ડોન્ટ વરી. નાઉ it's time for the adjustment. એટલે એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ એ પહેલા એક ખાસ વાત રિલેટેડ ટુ ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ કે તમે આ બધા શેડ્યુલ્સ બનાવો છો, નોટને શેડ્યુલ કહેવાય. પછી ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જ્યારે તમે એન્ટ્રીની સામે નોટ નંબર આપો
એ નોટ નંબર આપતી વખતે જો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ ફલાણું ફલાણું શેડ્યુલ છે બરાબર, એમાં એકેય એન્ટ્રી આવતી જ નથી, ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી એ નથી આવતી ને એડજસ્ટમેન્ટમાંથી એ નથી આવતી, તો તમે એ શેડ્યુલને સ્કીપ કરી શકો. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ જો અહીંયા આગળ આ છે શેડ્યુલ છે 10B, બરાબર, પરચેઝ ઓફ સ્ટોક છે. હવે આપણે ટ્રાયલ બેલેન્સ આખું પૂરું કરી લીધું, એમાં પરચેઝ આવ્યું હતું પણ એ પરચેઝ ઓફ મટીરિયલ હતું, તો એ તો જો આપણે અહીંયા જ મૂકેલું છે એની ઉપર 10A માં. બરાબર. હવે પરચેઝ ઓફ સ્ટોક નામની કોઈ એન્ટ્રી છે જ નહીં, એટલે 10B માં કાંઈ આવતું જ નથી. જો તમને પહેલેથી ટ્રાયલ બેલેન્સ જોતા જ ખબર પડી જાય, આ નંબર્સ તમે નોટ ડાઉન કરતા હો ત્યારે જ તમે એડવાન્સમાં જો ખબર પડી જાય કે 10B માં કાંઈ આવતું જ નથી, દેન યુ કેન સ્કીપ 10B. તો પછી એનું ડ્રાફ્ટિંગ કરવાની જરૂર નહીં. બરાબર, એના કાંઈ માર્ક ન કપાય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા નોટ નંબર 7 છે, આ કન્ટેન્જન્ટ લાયબિલિટી, એમાંય કાંઈ આવ્યું નથી, અને સપોઝ એડજસ્ટમેન્ટમાંય કાંઈ એના રિલેટેડ ન હોય, તો તમે એને સ્કીપ કરો. જો આ બે 6E 6F ખાલી જ છે, જો સાવ ટોટલી નીલ, તો તમે આવા શેડ્યુલ્સ સ્કીપ કરી શકો કે જેમાં કોઈ એન્ટ્રી આવતી જ ન હોય. 6A કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, હવે આપણા ટ્રાયલ બેલેન્સમાં કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવ્યા જ નથી, જો નોટ એટ ઓલ, કોઈ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવેલા નથી, તો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું આ શેડ્યુલ છે 6A એ ન બનાવો તો ચાલે. ત્યાં બેલેન્સ શીટ બનાવતી વખતે તો તમારે આ બધી એન્ટ્રી મેન્શન કરવી જ પડે, ત્યાં 0 મૂકી દેવાનો, જે તે નોટ, દાખલા તરીકે આ 6A છે તો એ બેલેન્સ શીટમાં તો 6A આવશે જ, એમાં તો લખવાની જ છે, એમાં કંઈ કાઢી નથી નાખવાની, પણ ત્યાં સામે ડેશ મૂકી દો. નોટ્સ બનાવતી વખતે તમે આ 6A કાઢી નાખો તો ચાલે. એવી રીતે કરો ને તો તમારે આ ઘણું ઈઝી થઈ જાય. પણ આવો એક સમ થયો હોય ને તો પછી તમને ખબર પડે કે ખરેખર આ રીતે થઈ શકે. હવે ટોટલ 37 ફોર્મેટ્સ કે 37 ટેબલ્સ તમે બનાવ્યા. બરાબર. 37 માંથી હું એમ માનું છું આપણે કાઉન્ટ કરીએ, હજી જો કે એડજસ્ટમેન્ટ બાકી છે, બરાબર, એટલે હજી અમુક શેડ્યુલ ભરાશે, પણ છતાં એક રફ આઈડિયા આવે કે કેટલા શેડ્યુલ એવા છે કે જેમાં એક એન્ટ્રી આવી જ નહીં. જો 1B માં આવી, 1C માં ન આવી, એટલે 1C 1, પછી આ નોટ નંબર 2 માં નથી આવ્યું 2, અહીંયા બી નથી 3B માં 3, પછી આ 4 5, then this one 6, then 7 વિધાઉટ એન્ટ્રીઝ. 7 તો એવા છે જ અત્યાર સુધીમાં કે એમાં એન્ટ્રી નથી આવી. અહીંયા જો આ કેપિટલ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, આ 8, પછી આ ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ અંડર ડેવલપમેન્ટ 9, નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ 10, deferred tax assets 11, even this one long term loans 12, આમાં આવ્યું છે. પછી 6A માં નથી આવ્યું 13, 6B માં નથી આવ્યું 14, then go on, 6E માં નથી જો 15, 6F blank 16, 17, 17 શેડ્યુલ ખાલી છે. અહીંયા આગળ જો આ 10B 18, અહીંયા નથી કાંઈ 10D માં 19, આ બધામાં એક એક આવી છે, આમાં 3-4 એન્ટ્રી દેખાય છે. અહીંયા ખાલી છે જો 11 12 20, આ 21 અને આ 22. 22 શેડ્યુલ્સ એવા છે કે જેમાં એન્ટ્રી જ નથી આવી. કેન યુ સી ધેટ? હવે આપણે માની લઈએ કે હજી એડજસ્ટમેન્ટ બાકી છે, કાલે આપણે કરવાના છીએ. કાલે એટલે હવે પછીનો જે લેક્ચર આવશે નેક્સ્ટ વીક 2.7 ત્યારે.
તો તમે જુઓ તો ખરા કે 22 ખાલી હોય એડજસ્ટમેન્ટ કરીએ તો હજી એમાં માની લો કે બીજા 6-7 શેડ્યુલ એવા આવે કે એમાં એકાદી એન્ટ્રી આવે તો 15 શેડ્યુલ તો ઓછામાં ઓછા એવા છે જ કે જે નીકળી જ જાય છે જેમાં એકેય એન્ટ્રી આવતી નથી. તો આ 15 શેડ્યુલ તમે ન બનાવો તો ચાલે, પણ એના માટે તમારે ટ્રાયલ બેલેન્સમાં અને એડજસ્ટમેન્ટમાં બધાની સામે નોટ નંબર્સ સ્પેસિફાઈ કરી લેવા જોઈએ, તો જ તમને ખ્યાલ આવે કે કયા કયા નથી આવતા, બરાબર. અને તો પછી તમે એને સ્કીપ કરી નાખો તો ચાલે. જો તમને મેકઆઉટ કરતા ન આવડે કે કયા શેડ્યુલ આવે છે અને કયા નહીં, તો તમારે પછી આ 37 ટેબલ્સ બનાવવા પડે, બરાબર છે. નાઉ we will take leave. Entries over, adjustments in our next lecture. Till then, goodbye all of you.